नमस्कार, मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक जीवन परिवर्तन कला भली सुंदर कहानी माध्यम सबुबले प्रचेष्टा रही आपण पाखरे जीवन अमूल्य शिक्षा जीवन जहाँ प्रकृत सत्यासत्य ताको सहज सरल कहानी आकार आपण पाखरे पहुंचाई जहाद्वारा कि आपण जीवन सुंदर सफल हो कर उठिब। आज आम जानिबा जीवन गोटे अमूल्य शिक्षा ईश्वर ऊपर विश्वास भरोसा प्रार्थना ये समस्त जिनसर मूल्य कौन जदि आमे भगवान को ईश्वर को विश्वास सहित प्रार्थना करती जीवन में कि चमत्कारिता आसी थाए। ए विश्व में जिते भी सब ज्ञान उपलब्ध अच्छी से दुईटी आकार मनुष्य को प्राप्त हुए। प्रथमटी पुस्तक ज्ञान जहाँ को आम पढ़ी था विभिन्न प्रकार पुस्तक हो शास्त्र हो पुराण हो। द्वितीयटी अनुभव ज्ञान एक्सपीरियंस जहाँ पर मु बहुत अधिका गुरुत्व दिए जे मु जीवन में कौन अनुभव करिछि एते समस्त जिनिस मु जानि सारला परे अध्ययन करि सारला परे मु आधरु निजे अनुभव कौन करिछि चरम आध्यात्मिकता को अनुभव कर सारला परे मु आधरु कौन निजे अनुभव करिछि ईश्वर के विषय मु निजे कौन जाने ये होछि एक श्रेष्ठ ज्ञान। तेणु ए भिडियो रे मु दुईटी जांक ज्ञान आपण पाखरे सहज सरल आकार रे पहुंचेबी। प्रथमटी आपण जहाँ शास्त्र शुणी जानी पढ़ी जे ईश्वर ऊपर भरोसा कले ईश्वर को प्रार्थना कले बहुत किछि आश्चर्यजनक परिवर्तन घटे। द्वितीयटी मोर व्यक्तिगत अनुभूति अच्छी ईश्वर को जदि आपण भरोसा करी विश्वास करी प्रकृत प्रार्थना करुचंती आपण जहाँ चाहते जीवन में समस्त जिनिस प्राप्त करेंगे। किंतु तफात हूँ या आपणकर विश्वास 100% हवा उचित आपणकर प्रार्थना ठीक रास्तार हवा उचित आ ईश्वर किए ए जिनिस को मध्य जानिबा उचित। ये समस्त जिनिस को मु धीरे धीरे आगो को कहबी जो माने मोर प्रथम तर शुणुचंती से माने मो सहित जोड़ी ही रुहंतु। ये समस्त जिनिस को युव समाज को मनुष्य समाज को ये समस्त जिनिस को मु संपूर्ण रूपे सहज सरल आकार रे पहुंचाइबा पई चेष्टा करिबी। मनुष्य पाखरे दुईटी विराट अस्त्र अच्छी गोटे हूँ विश्वास जदि विश्वास अच्छी सब जिनिस संभव। द्वितीय हूँ प्रार्थना ता अंतरात्मा कौन बाहर जहाँ बाहर दिने ना दिने ताहा प्रतिफलित हम ताहा सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो ये समस्त जिनिस उपर सजग रहा बहुत आवश्यक। आसतु गोटे सुंदर कहानी कहूँ ए कहानी को संपूर्ण रूपे शुणु एवं कहानीर शेष पर जो अमूल्य शिक्षा कहु भल भाव बुझापी चेष्टा करूँ आपन जीवन में गोटे विराट परिवर्तन आसो ये हूँ सुनिश्चित। कौन से एक अंचल जड़े प्रसिद्ध राजा थे तांकर 5टी बहुत सुंदर कन्या थे झील थे 5 जन जाक देखा बहुत सुंदर समस्त विभिन्न प्रकार विद्या ग्रहण कर शास्त्र शस्त्र ये समस्त विद्यार से माने निपुण से विवाह करिवार बयस होला किंतु ए 5 जन जाकर गुण सब विभिन्न प्रकार थिला फरक थिला। राजा जनक अहंकारी राजा थिले से निजको सर्वश्रेष्ठ बोली भावंती से भावंती ए संसार रे मो ठारू बलशाली कहीं नाही मो ठारू सुंदर कहीं नाही मो ठारू धनी कहीं नाही मु जहाँ चाहिए सेया हबो संसार रो समस्त नीति नियम मो हिसाब रे चालुछि मु जहाँ चाहिए ता करि परिबी। राजार ये प्रकृति प्रथम 4 जन झील देहरे थाए से माने मध्य बहुत अहंकारी तांकर रूप को नहीं तांकर सुंदरता को नहीं तांकर ज्ञान को नहीं बापांकर संपत्ति को नहीं से माने सब बेले कहते आमे होची ए दुनियार सर्वश्रेष्ठ सुंदरी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी किंतु पंचम झीलटी एमानक ठारू अलगा थिला से सब बेले कौन करे ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बोली माने तांको आराधना करे तांको प्रार्थना करे सब बेले कहे हे ईश्वर मो जीवन में उच्चतम लक्ष्य अच्छी से मत मिलू मु जानी आपण हूँ सर्वशक्तिमान आपण को जना अच्छे मो जीवन में कौन हवा उचित कौन न हवा उचित तेणु मो जीवन में सुख आसु आनंद आसु खुशी आसु मु ए समाज सेवा करि पारे अन्यर दुख को दूरे दे पारे मत एमती शक्ति मिलू। ये समस्त जिनिस जो राजा शुणती बहुत विरक्ति हुआ कारण अन्य 4 जन कन्या सब बेले पितांकर जय जय गान करुता सी कहते आम बापा होचंती विश्वर सर्वश्रेष्ठ मनीष से होचंती भगवान। राजा प्रथम 4 जन झील को बहुत भल पाता समय क्रमे
ରଜା ସାନ ଝିଅ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହ କରିବାର ବୟସ ଆସିଲା, ସମୟ ହେଲା। ରଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ବଡ଼, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କହିଲେ, ଦେଖିବା ତୋ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ରଜା 5ଟି ଯାକ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କଲେ। ପ୍ରଥମ 4 ଜଣ ଝିଅକୁ 4ଟି ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଝିଅଟିକୁ କ୍ରୋଧବଶତଃ, ରାଗବଶତଃ, ଅହଙ୍କାରବଶତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟୁଥିବା ଗୋଟେ ଯୁବକ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ସହିତ ତାର ବିବାହ କରାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ମୋତେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନୁ। ତୁ କହିଛୁ ମୋ ଠାରୁ ଭଗବାନ ବଡ଼, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏ କାଠୁରିଆ ସହିତ ତୋ ବିବାହ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଭଗବାନ ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କହି କାଠୁରିଆ ସହିତ ବିବାହ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ କଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 4 ଜଣ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥାଏ। କାଠ କାଟୁଥିବା ଯୁବକଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବ? ଆଉ ରାଜା ଝିଅକୁ କେମିତି ସେ ପାଳିବ? ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଆଖି ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ। ରାଜା ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ତା ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅଟି ଦେଖିଲା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିଲା, କାଠୁରିଆକୁ ଡାକିଲା, କହିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ କେହି ଯୁବକ ପଡ଼ିଛି ଯେ ବହୁତ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି। ସେ ଯୁବକଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ଯୁବକଟିର ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଦୂତ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏ କୁଡ଼ିଆ କଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିଲି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ଦେଲେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ମୋର ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ପୋତା ହେଇ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଠିକଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମ ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ବାହାର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରଜା ହାରି ଯାଇ, ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାରଖାର ହୋଇସାରିଛି। ରଜା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମୋର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନମସ୍କାର କରି ବାହାରିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ରଜା ତାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସମୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ରଖିଥିଲେ। ଏମାନେ ତାକୁ ଖୋଳି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସି ସାରିବା ପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେମାନେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନର ଲୋକ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଣିଷର ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ ହେଉଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହେଉଥାଏ,
ରାଜା ଝିଅ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ 4 ଜଣ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେଇ ଜଣ ମଜବୁତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାରଣ ସେ 5 ଜଣ ଯାକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁନଥିଲେ। କନ୍ୟା ଜଣକ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଛି, ସେ ଦେଖିଛି ସେ 4 ଜଣ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ତାର 4ଟି ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପିତା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଯେ ସେ ଆସି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଛି, ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ସେତେବେଳେ ବାପା କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ, ସବୁବେଳେ ଆମର ରାଗ କ୍ରୋଧ ବଶତଃ ଆମେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛୁ। ମୋ ଆଉ ମୋର 4 ଜଣ ଜ୍ୱାଇଁ ମିଶି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛୁ, ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଇ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁ ଆଉ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବୋଲି। ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ ବୋଲି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଏ କଥା କହୁ କହୁ ପିତା ଆଉ ସେ 4 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏ ଝିଅଟି, ପଞ୍ଚମ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଭୁଲ ମୋତେ ମାଗନି, ଭୁଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗ। କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଭରସା ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିନ। ଯେତେବେଳେ କହିଛ କେବଳ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହିଛ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖ, ମୋତେ ଜଣେ କାଠୁରିଆକୁ ବିବାହ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ରାଜମହଲରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଯାକ ଉଚ୍ଚତମ ଜିନିଷ ଆସୁ। ଆଉ କାଠୁରିଆ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ରହିଲି, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭରସା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କରୁଥିଲି, କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ? ଆପଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ରହେ। ଆଉ ସେ କୃପା ସେ ଲୋକ ଉପରେ ରହେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସତ୍ ଚରିତ୍ରର, ସତ୍ ମନର, ସତ୍ ଭାବନାର ହେଇଥାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଏ, ଯିଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଏ। ତା ଡାକ ତ ଈଶ୍ୱର 100% ଶୁଣନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମେ ରଜା ଥିଲ, ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଆସି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଗଲ। ମୁଁ ଜଣେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଥିଲି, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରଜା ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ପୁଣି ରଜା ହେଇଗଲି। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନୁହେଁ ତ କାହାର? ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଏ ଅନନ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାହିଁକି ଭରସା କରିବା? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ବୋଲି। ଆରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତ ସେ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଜିତିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ରହେ।
କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏ ପୃଥିବୀକି ଏଇଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ସାରା ସଂସାର ମୋର, ଏ ସାରା ସଂସାରର ଜନସମାଜ ମୋର। ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଏ ମଣିଷ ଶରୀର, ଏ ମଣିଷ ରୂପୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ନିଜେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ରୂପୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଛବି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଥିବ ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା ନ କରିବ? ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ତ ଜାଣିଛି ପରମ ଶକ୍ତିର ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ସେ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଅବମାନନା କରିବ? ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଭରସା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଜୀବନରେ ହାଏଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସୁ, ଉଚ୍ଚତମ ଜିନିଷ ଆସୁ, ଏତେ ସକ୍ଷମ ବନାଅ ମୋତେ ଏ ସଂସାରର ମୁଁ ବିରାଟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ଅନୁଭବ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନତଃ ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଏ ଜିନିଷକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହେଇ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଦେଇପାରୁଛି, ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ମୋର। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି। ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, ଭରସା କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଜନମଙ୍ଗଳର ସାଧନା ହେବା ଉଚିତ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସଫଳତା ଆସିଛି। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ଏ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୀବନର ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।